scaffolding, baskets, and engraved sticks. Hello everyone, my name is Tanisha Sandeep Sarani. I am from class 5th. My school name is SMT LV Joshi English High School. I am giving 5 lines on plants. Plants are living things. They are usually rooted under the ground or live in water. The main parts of the plants are trees, stems, roots. There are different species of plants on the earth. Plants are our good friends. Thank you. Hi friends, my name is Saili Sukhdev Korke. I am studying in 7th standard. My school name is Srimati LV Joshi High School. My topic is trees. Trees provide us oxygen. They are very important in our life. They give us medicine, tablets, wood and many other things. We all know that. Then we get so many things from trees, shelter, food, and our national tree is banyan tree because that tree is very big and it provides oxygen, many oxygen for us. We cut trees. Why we cut trees? In my village I noticed that there are so many trees, but in cities I not see trees. I see trees in buckets and in houses, but not on the land. So friends, we have to plant trees where we get place. And in my village I plant so many trees, but in cities I not get place to plant trees. So friends, as we all know, trees are very important for us. So please plant the trees, and for you all and for me, plant the trees and protect our environment. Thank you. गुड मॉर्निंग टीचर, मेरा नाम है आरना ऋषिकेश शिंदे। मैं एलकेजी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको टमाटर की पोयम सुनाने वाली हूँ। गोल गोरिये लाल टमाटर हो, तेजी से गाय टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर, तुम भी खाओ लाल टमाटर, हम भी खाए लाल टमाटर। थैंक यू। मौसम मयंक, सुबह सुबह आते थे चले, फूल फूल पे जाते थे चले, सुंदर सुंदर पंख सजाए, सबके मन को भाते थे चले। My name is Sanu Ashok Biradar, LKG, Dujan है। आलू का चालू बेटा कागा लाई थे, बैंगन ने टोपी में सो रही थे, बैंगन ने लात मार के रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रही थे। And my name is Insa Barawala. This is my kite. Get your vaccination. Get your mask. Eat healthy food. Corona is fly away. Bye. Hi, my name is Bhavan Prabhuis. I am from UKG A. मेरे स्कूल के लिए कार्ड बनाई है। ये हमारे स्कूल का लोगो है और ये हमारे स्कूल है और ये हमारे स्कूल के फाउंडर है उनका सर, और ये हमारी क्लासरूम है और ये हमारी क्लास टीचर है प्रीता मैम, और ये मेरी फेवरेट टीचर खुशबू मैम। थैंक यू। Good morning everybody. My name is Dijashi Patra.
JV World Preschool. Today I will read a story. My story name is Two Silly Goats. Once upon a time, there was two silly goats. They wanted to cross a narrow bridge together. One silly goat was one side, the other silly goat was other side. When they come the middle of the bridge, both are begun to fight. Me, I want to go first. Me, I want to go first. As they were fighting, fall into the water. Well drawn. Oops. Or moral of the story is foolishness is always punished. Thank you. My name is Trisha Vilas Kadam. My school name is Devan Preschool Kalyan. I am studying in UKG. Today's storytelling competition and my story name is The Clever Crow. It was a hard day. A crow was very thirsty. He looked forward here and there. At last, he saw a big pot with little water in it. Then he picked up stones and dropped them into the pot one by one. Water in the pot came up, he drank it and flew away happily. Moral of the story is can you make fine solution on any problem. Thank you. Friends, my name is Sri Prasad Patil. My story is Thirsty Crow. It was a hot day. Crow was very thirsty. Crow looked for water here and there. At last, and found a big pot with very little water in it. Crow picked up the stones and dropped in the pot one by one. And water into the pot came up. Crow drank the water and flew away happily. Moral of the story, try but don't cry. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया सिंह है। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं श्रीमती एलबी जोशी स्कूल से हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुंदरता है मुझमें बसती, खेलती अनेकों बोलियां मुझसे, गीत संगीत के सुर रचाए, हिंदी हर दिल गुनगुनाए। सरलता है मुझसे कहती, सिमटी हजारों संस्कृतियां मुझमें, धर्म मौसम पर्वों के फूल खिलाए, हिंदी हर दिल को भर। एकता है मुझसे बनती, लिखती कई रंग बिरंग तरंग मुझमें, अदब तहजीब सबको सिखाए, हिंदी हर दिल में समाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यवीर सिंह। मैं कक्षा 30 में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदी समझाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद।
Why National Girl Child Day is celebrated? It is celebrated to promote the girls' position in the society to make their living better among the society people. It is very necessary to remove the different types of social discrimination and exploitation that girls generally face in their lives. To increase the awareness among the girls' rights in the society, various political and community leaders spoke to the public about the girls' right for equal education and fundamental. To remove all the inequality faced by the girl children of the Indian society. To make certain that every girl child is getting proper respect and value in the Indian society. To ensure that the girl children are getting their all the human rights in the country. To work against diminishing the child sex ratio in India and change the people mind about girl child. When you educate girl, you educate nation. To save a girl is to save generations. It is said that girls with dreams become women with vision. May we empower each other to carry out such vision. Empower girls for a brighter tomorrow. She has power to reach and conquer new heights. Little girls with big dreams pursue extraordinary things. Giving girls a chance doesn't just transform their life prospect, it transforms the prospect of their families and their countries too. मैं भी जीना चाहती हूँ, तेरे आंचल में सांस लेना चाहती हूँ, तेरी ममता की छाँव में रहना चाहती हूँ, तेरे गोद में सोना चाहती हूँ। मैं भी तो तेरा ही अंश हूँ, फिर कैसे तू मुझे खुद से अलग कर सकती है? तू तो माँ मेरी अपनी है, फिर क्यों? माना कि तूने ये खुद से ना चाहा, विवश हुई तू औरों के हाथों, पर थोड़ी सी हिम्मत जो करती तो शायद मैं भी जी पाती। या फिर किया तूने ये सोचकर कि जो कुछ सहा है तूने अब तक वो सब सहना पड़े ना मुझको? क्या बेटी होना ही कसूर है मेरा जो तू भी मुझे पराया करना चाहती है? तू भी नहीं तो फिर कौन होगा मेरा अपना? क्यों मेरे जज्बातों को कुचल देना चाहती है? जीवन देने से पहले ही क्यों मार देना चाहती है? क्यों? मेरा कसूर क्या है? क्या सिर्फ एक बेटी होना ही मेरी सजा है? मुझको भी इस दुनिया में आने तो दो, कुछ करने का मौका तो दो। जीवन की हर लड़ाई लड़कर दिखाऊंगी, खुद को साबित करके दिखाऊंगी। मुझे एक मौका तो दो, मैं भी जीना चाहती हूँ, तेरे आंचल में सांस लेना चाहती हूँ। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने है सपने अमराने ए सपने अमराने बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे ऐसे खड़े है जाना पर ना कम हमको तो
पार पाते शस्त्र अग्नि हा समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह। नमस्कार, मी देवेंद्र हरिश्चंद्र पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य काल्हेर. नमस्कार, मी स्नेहा देवेंद्र पाटील, माजी सरपंच आणि सदस्य ग्रामपंचायत काल्हेर. आमचा मुलगा युवान देवेंद्र पाटील हा LB जोशी फाउंडेशन बेबी वर्ल्ड प्री स्कूलमध्ये शिकत आहे. जेव्हा हे स्कूल काल्हेरमध्ये आलं तेव्हा आम्हाला बोलवलं गेलं होतं तिथं फंक्शनमध्ये. तेव्हाच आम्ही अट्रॅक्ट झालेलो या स्कूलच्या याच्यात, कारण ते स्कूल एवढं सुंदर होतं, त्याच्या वॉल्स वगैरे. आम्ही तेव्हाच निर्णय घेतला होता का आपला जो युवान आहे त्याला आपण या स्कूलमध्येच शिकवूया. इतकं छान एन्व्हायरमेंट आहे स्कूलचं. स्टार्टिंगपासून जिथून आपण एंटर करतो तिथून इतकी छान वॉल पेंटिंग आहे, एंट्री इतकी छान आहे, समोर सरस्वतीचं मंदिर आहे. देन स्टार्टिंगलाच इथे पूर्ण ॲक्टिव्हिटीज दिसतात की प्लेग्राऊंड आहे आणि स्कूलचं प्रत्येक क्लासरूम डिजिटल केलेलं आहे की जी मुलं ॲट्रॅक्ट होतात. आणि मेन गोष्ट म्हणजे स्कूलमध्ये सगळे सण सेलिब्रेट केले जातात. मराठी संस्कृती आपली जपली जाते आणि तो खूप महत्त्वाचं आहे का आपली मराठी हिंदू संस्कृती तिथे जपली जाते. तसेच बाकीचे सणही साजरे केले जातात, जसे की रक्षाबंधन झाले, गोकुळाष्टमी झाली, गणपती बाप्पाचा सण झाला, आपला नवरात्री झाले, सर्व प्रकारचे सण साजरे केले जातात. नाताळ झाला, म्हणजे मुलांनाही त्याचं खूप आवड निर्माण होते आणि आपली एक संस्कृती चांगल्या प्रकारे जपली जाते तिथं. तसेच आपण स्कूलमध्ये गेल्यावरती समोरच एक सरस्वतीची मूर्ती आहे आणि सरस्वती ही विद्येची देवता आहे. आणि एंट्रन्स केल्याबरोबर आपला जो मुलगा आहे तो तिला वंदन करून आतमध्ये जातो. हे खूप चांगलं आहे. ॲक्च्युली वी आर वरीड अबाउट युवान की युवान ऑनलाईन क्लासेस अटेंड करेल का. पण जे काही ऑनलाईन क्लासेसमध्ये शिकवतात सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात, डान्स म्हणा, कराटे म्हणा, सिंगिंग म्हणा, आणि टीचर्स इतक्या चांगल्या प्रकारे शिकवतात की मुलं ॲट्रॅक्ट होतात बसायला, की मुलं अजिबात हे नाही करत की मी नाही बसत. माझा मुलगा 4.5 वर्षाचा आहे. सुरुवातीला तो बसायला खूप हे करायचा. देन टीचर्स सगळे मुलं माझा हा फ्रेंड बसला आहे का, माझा तो फ्रेंड बसला आहे का, तो खरंच ॲट्रॅक्ट झाला आणि आता तो ऑनलाईन स्कूल खूप चांगल्या प्रकारे अटेंड करतो. तो 3 वर्षाचा असताना आम्ही त्याला स्कूलमध्ये टाकलेलं आणि आम्हाला खूप चांगला एक्सपिरियन्स आला आणि त्याची प्रोग्रेस पण खूप छान आहे. कोरोना काळामध्ये आम्हाला वेळ नव्हता मिळत. आम्ही राजकारणात समाजकारणामुळे कारणामध्ये गुंतल्यामुळे आम्हाला वेळ नव्हता मिळत की आम्ही आमच्या मुलाला वेळ कसा देऊ. पण खरंच LB जोशी स्कूलने जे काही ऑनलाईन क्लासेस प्रोव्हाइड केले त्याच्याने आमच्या मुलाचं नुकसान नाही झालेलं आहे. आमच्या मुलाची प्रोग्रेस झालेली आहे. आता ऑनलाईन क्लासेसमध्ये जे जे काही शिकवलेलं आहे ते मुलांनी कॅप्चर केलं, त्यांचं कुठे काही नुकसान झालेलं नाही. आणि आता मी ही वाट बघते की स्कूल कधी ओपन्स होतील आणि आम्हाला या गोष्टीची गॅरंटी आहे की शाळा फुल्ली सॅनिटाईज केलेली आहे, मुलांना कुठेच त्याची हानी होणार नाही. आणि मेन गोष्ट म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगनेच सगळ्या मुलांना बसवलं जाईल आणि त्याचप्रकारे सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली जाईल. आणि ह्या ग्रामीण भागामध्ये एवढी मोठी स्कूल, चांगली स्कूल आहे की लोकांना कुठे बाहेर शहरामध्ये जायची गरज वाटत नाही आहे. जवळच असल्यामुळे ते खूप कम्फर्टेबल आहे लोकांसाठी. आणि आता जे बाकीचे विकास सर आहेत त्यांनी खूप आम्हाला हेल्प केली. तसेच आमच्या त्या इतर कार्यक्रमामध्येही येतात. खूप चांगलं आहे त्यांचं हे.
आम्ही राजकीय विभागात असल्यामुळे आम्हाला नेहमीच विकास सर कोणत्या ना कोणत्या फंक्शनसाठी स्कूलमध्ये बोलवायचे. वुमन्स डेला आम्ही दर वुमन्स डेला येतो. आम्ही इतक्या चांगल्या प्रकारे आम्हाला तिथे बोलवलं जातं, आमचा पाहुणचार केला जातो आणि इतके छान सगळे डे सण सेलिब्रेट केले जातात. तेव्हाच आम्ही डिसाईड केलं होतं की आपल्या मुलाला या स्कूलमध्ये आपण ॲडमिशन करायचं. आणि आमच्या मुलाचं जेव्हा वय झालं तेव्हा आम्ही मुलाला LB जोशी स्कूलमध्ये टाकलं आणि आता मला खरंच प्राऊड फील होतं की आमचा मुलगा LB जोशी फाउंडेशन बेबी वर्ल्ड प्री स्कूलमध्ये शिकत आहे. आणि आज आम्हाला इतकी चांगली संधी दिली तुम्ही का आमचा एक्सपिरियन्स शेअर करायची, त्याबद्दल मी LB जोशी फाउंडेशन बेबी वर्ल्ड प्री स्कूलचे आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी श्रीधर जयवंत पाटील. माझा मुलगा शिवाय श्रीधर पाटील. मी काल्हेर गावचा माजी सरपंच असून आज मी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदावरती कार्यरत आहे. कोरोना काळाच्या परिस्थितीत श्रीमती LB जोशी या स्कूलने चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देऊन आमच्या काल्हेर ग्रामपंचायतीलाही चांगले सहकार्य केलेले आहे. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. तसेच मी स्वतः समाजकार्यामध्ये व्यस्त असताना देखील या शाळेने मनाही सहकार्य चांगले केलेले आहे. आज शाळा ही शिक्षक व पालकाची भूमिका योग्य ती बजावताना दिसत आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक कराल तेवढे कमीच आहे. यापुढेही शाळेने अशाच विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण देऊन चांगले विद्यार्थी घडवावे अशा माझ्याकडून त्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग.